చేశారు, 1948లో అడాప్ట్ చేశారు. కాబట్టి ప్రతి 10th డిసెంబర్ ఈరోజు మనం ఇక్కడ అందరూ సమావేశం. అందరికీ హ్యూమన్ రైట్స్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. Now I invite Honourable Chairperson Justice Chandraiah to come onto the dais and after the Thank you. Telangana State Human Rights Commission, Justice Dr Rajender, my colleagues in the State Human Rights Commission, and the invited friends, I take this opportunity to welcome you all to this 74th celebration of International Human Rights Day. As you are aware that in 1948, on this very day, the United Nations General Assembly adopted a Universal Declaration of Human Rights, which was the first major step in recognizing the human rights, and that's why world over today this day is being celebrated as Human Rights Day. It's very important when we see from the historical perspective. Before that, there used to be colonial systems, colonial rules. Before that, there used to be kings and jagirdars, nawabs. In those systems, there was no recognition of human rights. The kings, decisions were final. They were the final authorities of the law, and king was treated as the representative of the God, who cannot make any mistakes, but whatever he says is the law. But after the Second World War, and when the United Nations was formed, this was the feeling that one of the main objectives of the UN should be to propagate and protect the human rights of all the citizens world over. So this was a major step in the recognition of the rights of the people. As you know, the human rights include the basic rights concerned with life and liberty. The UN General Assembly adopted Universal Declaration of Human Rights had listed mainly the following as the basic human rights for all the human beings in all the countries.
Number one, all human beings are free and equal. Number two, no discrimination shall be practiced between one human being and another human being. Every human being has a right to protect his life. The human beings cannot be, one human being cannot be made a slave of another human being. A human being cannot be treated in a torturing manner, in an inhuman manner by anybody else. Under the law, all human beings will have the same rights. All human beings will be equal before the law. Every human being has a right to be treated fairly by the courts which adjudicate the disputes and crimes. Nobody should be detained unfairly. That means only as per law one can be detained in a custody or by anybody authority, specified permitted authority, but not otherwise. Every human being who has been charged with any crime has a right to get a fair trial. Every human being will be treated as innocent until proved guilty. Right to privacy of every human being was recognized as a human right. Right to freedom to move from one place to another place within his country or to shift his residence from one place to another place was recognized as a human right. Every human being is entitled to be national of some or other nation. Every human being has a choice to have a family and to marry. He has a right to own things like property, etc. Every human being has a freedom of thought and religion. He has a freedom of opinion and expression. The right to assemble peacefully, right to democracy, that means right to vote, is also as a human right. Right to social security, that means people who cannot defend ourselves, cannot feed for themselves, they are not, cannot earn for themselves, they are old or sick, they have a right to be taken care of by the society or by the government. Right to work. Every human being who is healthy has a right to work. Same way, there is a right to rest and holiday, equally important as the right to work. Right of social service, right to education, right of cultural and art, right of movement, or right or freedom of movement around the world. These human rights cannot be taken away by anybody. These are the basic principles of Declaration of UN Declaration of Human Rights. All these, based on these declarations, number of international treaties were signed, to which our country is also signatory and is bound to follow those agreements signed by them in various international covenants, and some of them have been incorporated expressly, most of them have been incorporated expressly in our great Constitution of India, which is a unique document, which is the document which gives us all these rights, and
some which are not explicitly available to us by our judicial system, by the Honourable Supreme Court of India, by its various judgments. They have declared certain rights as available to human being, though it is not there specifically in the Constitution. Like right to travel abroad is declared by dignity, is declared as a right, human right by the Supreme Court. Right to free legal aid in the criminal trial is also a human right declared by the Supreme Court. Right to speedy trial, right against handcuffing, there is also a right declared by the Supreme Court. Right against custodial violence, right against public hanging. Honourable Chairperson, Dr Chandraiah, Honourable Secretary and members కూర్చున్న అందరికీ అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవానికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవాన్ని మనం ఇంత ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇంకా మన మా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా చాలా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంతో శుభదినం. నేను ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ చైర్మన్ కొమ్ము అగ్రిపా నా పేరు. అయితే దీంట్లో మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఏంటంటే 1948లో సెక్రటరీ గారు చెప్పిన విధంగా జెనీవాలో డిసెంబర్ 10న మొత్తం దాదాపుగా 200 కంట్రీలు అక్కడ చేరి యుఎన్ఓ వాళ్ళు మానవుల హక్కుల పరిరక్షణ గురించి కొన్ని హక్కులు కల్పించాలి. ఎందుకనంటే గత ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో జరిగిన ప్రాణ నష్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, దాని యొక్క పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకా మానవులు హరించిపోవద్దు, మానవులకు కొన్ని హక్కులు కల్పించి రక్షించాలనే చాలా గొప్ప ఆశయంతో దృక్పథంతో చేయడం జరిగింది. అందులో ఇండియా నుండి హన్సా మెహతా గారు రిప్రజెంట్ చేసి మనకు దాదాపుగా 30 హక్కులు మనకు కల్పించడం జరిగింది మొత్తం మానవాళి ప్రపంచం. అయితే ఈ హక్కులు ఏవైతున్నాయో దాంట్లో భాగంగానే ఈ రోజు నాడు మనకు ఎన్నో కమిషన్స్ కానీ రావడం జరిగింది, ఎన్నో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ జరగడం జరిగింది. ఆ విధంగానే ప్రతి కంట్రీలో కూడా మానవ హక్కులకు ఒక సపరేట్ కమిషన్ ఉండాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లాంటి ఎన్నో చాలాసార్లు వివరించారు. వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ సార్ మీకు చెప్తారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ డీటెయిల్ దాంట్లోకి వెళ్ళట్లేదు. అయితే ఇక్కడ జరిగేది చాలా మట్టుకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఆ హక్కులు ఏంటో చాలా మందికి తెలియదు. మన హక్కులు మనం ఏ రకంగా పొందాలి, మనకు నష్టం జరిగినప్పుడు ఏ రకంగా పొందాలి, లేకపోతే ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలి అనేది కూడా ఈ రోజు నాడు చాలా మందికి తెలియదు. చదువుకున్న వాళ్ళకు తెలియదు. మనకు ఉన్నది గొప్ప రాజ్యాంగం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాత్రి పగలు ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి ఆయన జ్ఞానం సంపాదించి ఆ తర్వాత అన్ని అధ్యయనాలు చేసి మనకు ఒక గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించారు. ఆ రాజ్యాంగంలో మన యొక్క హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ యొక్క జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ సిస్టమ్ కానీ, లేదంటే లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ అనేది ఏ రకంగా ప్రజలకు దోహదపడుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ప్రజల శ్రేయస్సు కోరి చేస్తే ఈ రోజు నాడు లెజిస్లేచర్ ఉన్నది కూడా దేనికి, ప్రజల గురించి.
ఆ జ్యుడిషియరీ కూడా ఉంది ప్రజలకు న్యాయం చేయడానికి. ఆ మాదిరిగా అన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అయినా ఈ రోజు నాడు చాలా విషయాల్లో జనాలకు ప్రజలకు అవగాహన లోపంతో వాళ్ళ యొక్క హక్కులను వాళ్ళు రక్షించుకోలేని పరిస్థితిలో దీనస్థితిలో ఉన్నారు. అక్కడే ఈ రోజు నాడు మాలాంటి ఎన్నో స్వచ్ఛంద సంస్థలు NGOs వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి, నిస్వార్థంగా వర్క్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని లోపాలు కొంతమంది దగ్గర జరగవచ్చు, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ జరగవచ్చు. నేను దాని గురించి నేను ఇదని కాదు, వాటి గురించి అది ముఖ్యం కాదు. కానీ ఈ రోజున సంస్థలు కూడా ఎవరైతే నీతి నిజాయితీగా ప్రజల గురించి పనిచేస్తున్నారో వారిని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుకనే హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ మాకు మా NGOకు గుర్తించి చాలాసార్లు మాకు ప్రాధాన్యత కల్పించి మాకు లీగల్గా సహాయపడడం కానీ, లేకపోతే మేము తీసుకొచ్చిన కేసెస్ని కానీ తీసుకొనేసి దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి న్యాయం చేయడం అని చేశారు. దానికి మా సంఘం తరఫున, మా అయ్యచారుల తరఫున హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఎన్నో సమస్యలు నేను హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్, స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ తీసుకొని వచ్చాను. దాదాపుగా అన్నిటికీ సొల్యూషన్ దొరికినాయి, అన్ని అయితే నేను కూడా మనవి చేసేది ఏంటంటే, మనము ఈ రోజు నాడు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరత ఎంతో ఉంది. కాబట్టి దాంట్లో మిగతా సంఘాలు కూడా మిగతా వాటిని కూడా నన్ను చేయాలి అని నేను ఈ మనిషి నుండి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. నేను ఒక నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక దాన్ని నేను మీ ముందు పెట్టాలనుకున్నాను. మన లాస్ట్ డిసెంబర్ 2001లో 8 డిసెంబర్ 2001 బసవతారక నగర్లో ఒక 250 వారికి కూడా న్యాయం జరగడం జరిగింది. వాళ్ళకు ఆ విషయంలో కూడా ఆ దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా కొంత న్యాయం జరగడం జరిగింది. ఆ విధంగానే చాలా విషయాలను కూడా మేము తీసుకొని వచ్చాము. అయితే ఈ రోజు నాడు ఈ సంఘాలకు కూడా మనం సంస్థల నుండి కూడా, తర్వాత ఆర్గనైజేషన్స్ నుండి, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నుండి కూడా సహాయం పొందాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది. ఎందుకంటే ఏ రకంగా ఇప్పుడు ప్రజలకైతే తెలియదు, ప్రజలకు అవేర్నెస్ లేదు. ప్రజలను తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యలను దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వారికి సహకరించడం అనేది కూడా జరగడం అనేది జరిగింది. అదే విధంగా కొన్ని చట్టాలలో కూడా ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. దుండిగల్లో ఒక అసైన్ ల్యాండ్స్ ను వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, పేద ప్రజలకు వాళ్ళకు అసైన్ చేశారు. ల్యాండ్ అసైన్ చేసి ఒక 13 acres 17 గుంటాస్ అసైన్ చేశారు. అసైన్ చేసి వాళ్ళు దాన్ని సాగు చేసుకుంటా ఉన్నారు. చేసుకుంటున్న క్రమంలో అందులో నుండి ఏదైతే SC ST వాళ్ళకి ఇచ్చారో దాంట్లో నుండి కూడా ఒక 7 acres 14 గుంటాస్ తెలియకుండానే వేరే వాళ్ళకు కేటాయించడం జరిగింది. ఇదేమో అసైన్ ల్యాండ్ కింద ఉంది, అదేమో 7 acres 4 గుంటాస్ వచ్చేసి పట్టా అయిపోయింది. అది ఒక వేరే కంపెనీకి కూడా ఇదైంది, సేల్ చేశారు, దాని పట్టా కింద రికార్డ్ అవుతాం. ఇది మిగతా కూడా ల్యాండ్ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ తీసుకునేసి ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి. వాళ్ళ యొక్క గ్రీవెన్స్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళకి తెలియని పరిస్థితిలో ఉంది. అదే దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే, మేము కలెక్టరేట్ అది ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ తరఫున మేము కలెక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యాం. కలెక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యేసి కలెక్టర్ గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టాం. సార్ ఈ రకంగా ఉంది,
మేము మొత్తం కూడా రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఫలాని నుండి ఈ రికార్డ్స్ వరకు ఇలా ఉంది, ఈ తర్వాత ఈ రికార్డ్ నుండి ఈ రకంగా మారింది, కానీ ఎందుకు ఈ ఎస్సీస్ నుండి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళింది, దయచేసి దీని గురించి మీరు చర్య తీసుకొని పరిశీలించి తీసుకోండి అని అంటే కలెక్టర్ గారు వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యేసి ఇమీడియట్ గా ఈ రోజు నాడు ఆర్టీఓ గారు అక్కడికి వెళ్తున్నారు, మొత్తం కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తా ఉన్నారు, రిపోర్ట్ సబ్మిట్ ఇచ్చారు. సో ఈ రకంగా ఏదైనా అవేర్నెస్ ఉంటేనే మనం దాన్ని ఏదైనా ముందుకు చేయగలుగుతాం, ఇది తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, ప్రజలకు న్యాయం జరగగలుగుతుంది. సో అందుని బట్టి నేను అందరు కూడా విన్నవించుకునేది ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు రాజ్యాంగంను మనతో వీలైనంత వరకైనా చదవడానికి మన పిల్లల్ని మనము ప్రోత్సహించుకోవాలా, మన బంధువులను ప్రోత్సహించుకోవాలా, మన ఫ్రెండ్స్ను ప్రోత్సహించుకోవాలా. కాబట్టి ఆ విధంగానే ఎవరినైతే అప్రోచ్ కావాలా అనేది ఇలాంటి సంస్థల ద్వారా కానీ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కానీ తెలుసుకొని ఆ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ను మనం అప్రోచ్ చేసి మనము ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అందరికి మనం చేస్తున్నాం. ఈ సమయం నాకు ఇచ్చినందుకు ఎవరైనా మరణించేటప్పుడైనా హాస్పిటల్లో బాధలు ఉండేటప్పుడైనా ఎవరిని కోరుకుంటారు, కుటుంబ సభ్యులని లేదా వాళ్ళు బాగున్నారా వీళ్ళు బాగున్నారా అని అంటారు. కానీ మా వారు ఏం చేశారంటే జస్ట్ చంద్రయ్య గారు ఎలా ఉన్నారు, చంద్రయ్య గారు ఎంత గ్రేట్ తను పెట్టుకొని పెట్టుకుంటాడు, అది ప్రతి సమస్య గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, తనతో కూర్చుంటే నాకు రోజు సరిపోదు అని ఇలా చెప్తూనే ఉండేవాడు. నేను ఊరికి అనుకునేదాన్ని, అప్పుడు ఏంటి తిరుగుడు ఎందుకు తిరుగుతున్నారు ఇంత అనుకున్నాను. తర్వాత కమిషన్కి వచ్చాను, సార్ సార్ కమిషన్ పిలిపించాడు. లత ఎలా ఉన్నామమ్మా అని మా నాన్నగారు అనేవారు. తర్వాత సార్ నోటి నుంచి వింటున్నాను, లత ఎలా ఉన్నామమ్మా, ఆరోగ్యం ఎలా ఉందమ్మా, బాగున్నావమ్మా అంటే సార్ బాగున్నాను సార్, మీ డ్రైవర్లో బాగున్నాను సార్ అంటే లేదమ్మా నువ్వు బయటికి రావాలి, డిప్రెషన్ ఉండకూడదు, నువ్వు బయటకు వస్తూ ఉండు, నువ్వు ఇంట్లో ఉండి ఇలానే ఉంటావు అంటే మానవ హక్కులకు సార్ ఏ విధంగా చనిపోతారు అనేది, సార్ని ఎలా గుర్తించాలనేది, సార్ ఏదైనా దీనికి సెట్ అవుతారనేది తన మాటల ద్వారా నేను బాగా నేర్చుకున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ని నేర్చుకున్నది ఏంటంటే నేను చదువుకుని ఇంటర్మీడియట్, అరే నేను ఎందుకు లా చేయలేకపోయాను, అది సార్ ఎంత బాగా చెప్తున్నారు, నేను సార్ నేను లా చేయాలనుకుంది సార్ ఈ వయసులో అంటే, అమ్మ నీ ఏజ్ ఎంత అమ్మ అంటే నాకు 49 years సార్ అంటే చేయొచ్చు అమ్మా, ఇప్పటికైనా చేయొచ్చు అమ్మా. ఒక మేడం పేరు చెప్పారు, నా దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నేర్చుకోమ్మా, కొన్ని నేర్చుకుంటుంటే నువ్వు బయటపడతావు, కొన్ని నువ్వు నేర్చుకోగలుగుతావు, నువ్వు మాట్లాడగలుగుతావు అనేసి అన్నారు. అంటే జస్టిస్గా తను సార్ నాకు 12 years నుంచి పరిచయం. ఆ పరిచయం ఏంటంటే అసలు మేము ఆ ట్రస్ట్ 2010లో మా ట్రస్ట్ ఓపెనింగ్ అయింది. మా వారు కొంతమంది కళాకారులు క్రీడాకారులకు సన్మానం చేశారు సార్ ఆధ్వర్యంలోనే. సారు మా ట్రస్ట్ ఈ రోజు వరకు విజయవంతంగా కొనసాగడానికి ముఖ్య కారణం సారు. అది మా వారి ఆశయాలు మేము కూడా అంత చేయలేకుండా కొద్దిగా చేసుకుంటూ నేను చేస్తున్నాను. కానీ సారు డిటర్మెంట్ కూడా నాకు తెలియదు, కానీ సార్ని మానవ హక్కుల కమిషన్గా ఇంకా పొడిగిస్తే బాగుంది. తనైతేనే మా వారిని అబ్బాయి మా వారిని నేర్చుకునేది 50%, సార్ నుంచి నేర్చుకునేది 50%. అంత అవగాహన నేను ఇంట్లోకి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళలేదు. సార్ ద్వారా మానవ హక్కులు అంటే ఏంటిది, లా అంటే ఏంటిది, చదువుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, చదవకపోతే ఎలా ఉంటుంది, అమ్మాయిని బయటకు వెళ్తేనే బాగుంటుంది అంటే సార్ వాళ్ళు నేను ఈరోజు మీటింగ్లకు వీటికి హాజరవుతున్నాను. మా వారి ఆశయాలు నెరవేరుస్తాను. సార్ కోరిక మేరకు నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని సార్కి గుర్తిస్తున్నాను. ఎప్పుడు మీ సలహా మీతోనే నేను ముందుకు వెళ్తా ఉంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ. Secretary sir, present staff.
డాక్టర్ చంద్రయ్య గారు మరియు ఈ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి డిఆర్ గార్గ్ సెక్రటరీ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ హ్యూమన్ కమిషన్ గారికి మరియు ఇతర NGO ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి సోదరులకు మరియు మా కమిషన్ తరఫున మా ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మానవ హక్కులు అనేవి మనందరికీ కూడా మన ప్రతిరోజు మన జీవన విధానంలో ప్రతి క్షణం, ప్రతి నిమిషం, ప్రతి గంట కూడా మనం మానవ హక్కుల్ని వాడుకుంటున్నాం. అంతేకాకుండా వాడుకోవడమే కాకుండా మనం వైలేట్ చేసే దాంట్లో కూడా మనం కూడా ఉంటాం. కాబట్టి ఈ యొక్క మానవ హక్కులు అనేది చాలా పెద్ద ఓషన్, పెద్ద సముద్రం. ప్రతి మానవ జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ యొక్క మానవ హక్కులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. ప్రతి మనం పుట్టిన కానించి Honourable Chairperson, sir, Honourable Dignitaries, occasion of World Human Rights Day. Human rights are the basic rights that belong to all of us simply because we are humans. They embody key values in our society such as fairness, dignity, equality and respect. They are an important means of protection for all of us. On 10th December, India along with other countries celebrate Human Rights Day. This day is aimed at protecting the rights of humans. On 10th December 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the UN General Assembly. This day ensures that the citizen must enjoy the rights provided to them. This day makes people aware of their fundamental rights. This celebration of this day was decided in 1950. The main objective of observing Human Rights Day is to protect and promote the human rights of an individual. Thank you very much for giving this opportunity to speak. Presenting song to the presenting song to Shri. Thank you. సెక్రటరీ గారు, నాతోటి సభ్యులందరికీ మరియు NGOs సభ్యులందరికీ అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. మరి ఈరోజు మన శుభ సందర్భంగా ఈ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము ఈ కమిషన్లో పనిచేస్తున్న వాటి నుండి ఇది 3వ సంవత్సరం. తెలంగాణ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ కార్యదర్శి శ్రీ డిఆర్ గార్గ్ గారు, ప్రజా సంబంధాల అధికారి శ్రీ శ్రీనివాసరావు గారు, రక్షణ సంబంధిత అధికారి DSP శ్రీ సత్యయ్య గారు, కమిషన్ అధికారులు, తదితర సిబ్బంది, ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థల కార్యవర్గ సభ్యులు శ్రీ అగ్రియప్ప గారు, డాక్టర్ రాజేందర్ గారు, శ్రీమతి లతా యాదగిరి గారు, సమావేశంలో హాజరైనటువంటి ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థ సభ్యులు, పత్రికా సోదరులు అందరికీ అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఈ అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల పరిరక్షణ దినోత్సవం సందర్భంగా మీరందరూ వచ్చారు. అది నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించినటువంటి అంశం.
అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు కార్యక్రమంలో అనేక కొత్త అంశాలు మనం నేర్చుకున్నాం. అనేక అధికారులు కమిషన్ బయట వారు కమిషన్లో ఉన్నటువంటి అధికారులు మాట్లాడడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరూ మానవ హక్కులపైన అవగాహన కలగాలి అనేటటువంటి అంశం. ఇవాళ స్వచ్ఛంద సంస్థల ఆధ్వర్యంలో మాట్లాడినటువంటి 4 వ్యక్తులు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. ప్రప్రథమంగా కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినటువంటి మానవ హక్కుల అంతర్జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా మన కార్యదర్శి శ్రీ గార్గ్ గారు చాలా వివరంగా మాట్లాడారు. ఎంత చక్కటి వివరంగా మాట్లాడినారు అంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు. దాదాపు ఈ కమిషన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారులందరికీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే చాలా వరకు అర్థం అవుతుంది, మిగతా వాళ్ళకు కొంతవరకు అర్థం కావచ్చు. కానీ వారు చాలా వివరంగా మాట్లాడినందుకు కమిషన్ పక్షాన మా పక్షాన వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రారంభ కార్యక్రమ నిర్వహణలో మన ప్రజా సంబంధాల అధికారి ఇవాళ మన సంస్థలో ఉన్నటువంటి వాడు 2 సభ్యులు రాలేదు. ఒక సభ్యులు ఆనందరావు గారు ఇదే అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల పరిరక్షణ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమావేశంలో ఢిల్లీలో అంతర్జాతీయ ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది. నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ యొక్క ఆహ్వానాన్ని పురస్కరించుకొని రెండవ సభ్యులు ఇర్ఫాన్ గారు వారు రాలేదు. అట్లాగే మన ఏఆర్ జుడిషియల్ అతను కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళడం జరిగింది ఒక సహాయ అధికారిగా. అయినా ఈరోజు కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా జరుగుతోంది. ఈరోజు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవులందరూ కూడా మానవ హక్కుల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని పురస్కరించుకొని జరుగుతున్నటువంటి సభలు సమావేశాల ముఖ్య ఉద్దేశం అందరికీ మానవ హక్కులపై ఒక అవగాహన పెరగాలి, ఇది ఒక పండగలాగా జరుపుకోవాలి అని దీని ఉద్దేశం. ఈ ఉద్దేశాన్ని పురస్కరించుకొని దాదాపు 5-6 వ్యక్తులు మాట్లాడారు, చాలామంది మాట్లాడారు, అందరూ కూడా చక్కగా మాట్లాడారు. మాట్లాడిన ప్రతి మాట్లాడడంలో స్వరాజ్య లక్ష్మి శ్రీ విద్య వాళ్ళు చక్కగా రాసుకొని వచ్చారు. అది చాలా అభినందనీయ అంశం. అంటే గత 3 సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలలో వేదిక మీదకి వేదిక ఉన్నటువంటి అధికారులు ఎవరు పిలుస్తారో తెలియదు, కాబట్టి తప్పకుండా మనం తయారైపోతేనే బాగుంటుంది అనేటటువంటి అంశం వ్యక్తమవుతుంది. రానున్న రోజుల్లో ఎవరికి అవకాశం వస్తుందో తెలియదు, కానీ అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవడానికి సిద్ధపడతారని మేము ఆశిస్తున్నాం. మాట్లాడిన వార్తలు అందరికీ కూడా మా యొక్క అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. వ్యక్తులు స్వేచ్ఛను కోరుతారు, జాతులు విముక్తిని కోరుతాయి, రాజ్యాలు స్వతంత్రాన్ని కోరుతాయి. అంటే వ్యక్తి, జాతి, రాజ్యం
ఇది 3 సమాజ పరిణామ క్రమం. ఒక వ్యక్తులుగా ఎదగాలి అంటే అది ఇరువురు వ్యక్తుల కలయికకు నిదర్శనం. ఒక స్త్రీ, ఒక పురుషుడు. కాబట్టి స్త్రీ పురుషుల యొక్క హక్కులు పరిరక్షించబడాలి అంటే ఒక వ్యక్తికి స్వేచ్ఛగా జీవించేటటువంటి హక్కు, తన యొక్క భావనలో స్వేచ్ఛ, వ్యక్తిత్వంలో స్వేచ్ఛ, జీవించడానికి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని సముపార్జించడంలో స్వేచ్ఛ, సముపార్జించినటువంటి ఆహారాన్ని అనుభవించడంలో స్వేచ్ఛ, అనుభవించినటువంటి ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడంలో ఈ సమాజాన్ని ఎంత కాబట్టి వ్యక్తులు స్వేచ్ఛ కోరుతారు. ఈ స్వేచ్ఛ అనేది మానవ హక్కులలో ప్రధానమైనటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి అంశం. అట్లే శాసనసభ్యులు శాసనాలు చేస్తారు, కార్యదర్శులు ఆ శాసనాలు అమలుపడతారు, న్యాయ వ్యవస్థ అవి చట్టాలు సరిగ్గా అమలు నిర్వహించుకుంటారు. ఇలాంటి పటిష్టమైనటువంటి వ్యవస్థలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఇది ఒక డెమోక్రటిక్ వ్యవస్థ. రాచరిక వ్యవస్థకు భిన్నమైనటువంటి వ్యవస్థ. రాచరిక వ్యవస్థలో కేవలం రాజుకు మాత్రమే అధికారం ఉంటాయి. కానీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలకు హక్కు ఉంటుంది, ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాథమిక విధి బాధ్యత ప్రజల హక్కులను పరిరక్షించడం. ప్రజల హక్కులను పరిరక్షించడం అంటే ఏమిటి? ప్రజలకు జీవించే హక్కులు, ఆ జీవించే హక్కును హరించడానికి ఏ వ్యక్తికి కానీ, ఏ కుటుంబానికి కానీ, లేదా ఏ సంఘానికి కానీ, ఏ ప్రభుత్వానికి కానీ, ఏ అధికారానికి, ఏ ఆర్గనైజేషన్ దాని యొక్క మూలంగా ఇవాళ 1948లో డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేటటువంటి అంశంకు ప్రత్యేకత వచ్చింది. ఈ డిక్లరేషన్లో 28 హక్కులు ఉన్నాయి. దాని తర్వాత అనేక సమావేశాలు జరిగినాయి. అందులో ప్రధానమైనటువంటి సమావేశాలు మనం ఈ రోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ 1966, ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ ఆఫ్ 1966. వీటితో పాటు భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా మానవ హక్కులుగానే పరిగణించాలని చెప్పబడింది. ఇవన్నింటిలో ఉండగా మన దేశానికి సంబంధించి తప్పకుండా మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కొరకు మనం కృషి చేయాలి అధికారికంగా అనే ఉద్దేశం చేత మనం ఒక చట్టాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. దాన్ని ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1993 అంటాం. దాంట్లో సెక్షన్ డి చెప్తారు ఏమని, వాట్ ఆర్ ది హ్యూమన్ రైట్స్? రైట్ టు లైఫ్, రైట్ టు లిబర్టీ, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు డిగ్నిటీ. 4 హక్కుల గురించి చెప్తారు. దానితో పాటు ట్రీటీస్ గురించి, ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ 1966, ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ ఆఫ్ 1966, అండ్ ది రైట్స్ enshrined in part 3 of the Indian Constitution. ఇవన్నీ కలిపితే మానవ హక్కులు అని చెప్పబడింది. కాబట్టి మానవ హక్కులు కాదు అనేటటువంటి అంశం ఏది లేదు. గాలి పీల్చుకోవడం మానవ హక్కు, గాలిని వదిలిపెట్టడం మానవ హక్కు, సూర్యరశ్మి కావాలనుకోవడం మానవ హక్కు, సూర్యరశ్మి వద్దనుకోవడం మానవ హక్కు. అంటే జీవించడానికి ఏదైతే అవసరమవుతుందో అది కూడా అదంతా మానవ హక్కు. మానవ హక్కుల ప్రత్యేకత ఇంత ఉన్నది. ఇవాళ మానవ హక్కులు పరిరక్షించబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ మనం ఈ యొక్క సమావేశాన్ని అంతర్జాతీయంగా జరిగేటటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ ఈ యొక్క సమావేశం జరుపుకుంటుంది. అందుచేత ఇవాళ
1948లో డిక్లరేషన్ చేసినప్పుడు మన భారత రాజ్యాంగానికి ఒక రాజ్యాంగ పీఠిక ఉన్నట్టే వాళ్ళు కూడా ఒక పీఠికను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఏమని అంటున్నారంటే వాళ్ళు, దిస్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాజ్ కామన్ స్టాండర్డ్ of achievements of all the people and all the nations, to the end that every individual, every organ of the society, keeping this declaration in mind, shall strive by teaching and education to provide respect of all these rights and freedoms, and by progressive measures, individuals and international, service their universal and effective organization and observance, both among the peoples of the members of the society themselves and also among the peoples of the territories under their jurisdiction. This is the preamble of the international organization. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి జీవించడానికి హక్కు ఉన్నది, సమానంగా ఉండే హక్కు ఉన్నది, దాని గురించి అవగాహన పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, దాని గురించి ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అని దాని యొక్క ప్రత్యేకత. కాబట్టి ఇవాళ మనం జరుగుతున్నటువంటి జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సమావేశం కేవలము ఆనందాన్ని పంచుకోవడమే కాకుండా ఆలోచనలు పెంచుకోవడం కూడా. So we are complying the preamble of the Universal Declaration today by celebrating this international మానవ హక్కుల దినోత్సవం, అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవం జరుపుకోవడం కూడా. ఈ సమావేశానికి మీరందరూ వచ్చినారు, చాలా సంతోషం. రానున్న రోజుల్లో కూడా ప్రతి పండుగ నెల జరుపుకుంటున్నాం. ఈ మానవ హక్కుల పరిరక్షణ దినోత్సవాన్ని కూడా ఇంకా రానున్న రోజుల్లో ఘనంగా జరుపుకొని ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది కార్యక్రమానికి వచ్చి కార్యక్రమంలో పాల్గొని అవగాహన పెంచుకొని మనకే కాకుండా మన సోదరులకు కూడా మానవ హక్కుల పైన అవగాహన కలిగించేటటువంటి క్రమంలో టీచ్ వన్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈచ్ వన్ టీచ్ వన్, మనం అందరం కూడా విద్యార్థులం కావాలి. ఇలాంటి సమావేశంలో అధ్యాపకులం కావాలి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత. థ్యాంక్ యూ. हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब सुभाष समागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Subscribe our channel and press the bell icon for updates.